नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा एक पुरातन कहानी साधव झियो कथा। परिवेषण परशुराम बेहेरा। कपतटीए कपतिटीए अगनाअग्नि वनस्थ भितरे बसा बांधि थांती। कपति जोड़िए छुआ देई थाए। दैव जोगकु देख एतिकी बेलकु बनरे निया लागिबार थिला। से निया को देखी कपत कहिला, कपति चाल आमे उड़ीकी आर बणकु पळेइबा। कपति कहिला, मो छुआ दीटांकु छाड़ी मु कुआड़े भी जीविनी। मोर केवल ठाकुर भरोसा। मते मारिले मारिबे, रखिले रखिबे। कपत मनरे भाबिला, ए छार कपति पाई मु काहींकी नियारे पोड़ी हेकी मरिबी। एमिति विचार करी से आर जंगल को फुरकिना उड़ीकी पळेइला। एणे कपति ठाकुरंकु सुमरणा करी सेई बसारे पड़ी रहिला। दैव जोगकु बणर चारिआड़ पड़ीगला। हेले कपति जौराଳରେ बसा बांधिथिला से गछरे निया लागिलानी। कपति भारी खुशी हेई पिला जोड़ियंकु बड़ आदर जत्नरे पालिला। कपत को भी मने मने खोजुथाए, हेले कौठी पाइलानी। तेणे कपत जाई आउ गोटिए कपति नेई घर कला। एमिति केते दिन गला परे कपत कुआडू आसी सेठी पहुंचिला। आउ कहिला, हईलो कपति, मो पिला जोड़ियंकु धरी तू एते दिन पर्यंत बहुत सुखरे रहिलु। एणिकी मो पिलांकु तू मते देई दे। एकथा सुनी कपति खूब रागिकी निया बाण होईगला। कहिला, हई रे, एते दिन जाए तू कोउठी थिलु? केते कसण सही मु यांकु एडिटुरु एडिटिए कली। एते बेलकु कौन ना तो पिला। कपत कहिला, चल राज दरबार को जिबा। राजा जहा न्याय करिवे सेया ही हब। तापरे कपत कपति दी जण राजांग दरबार को गले। से राइजरे अबुझामणा राजा को पाळबिंडा मंत्री निशाप कले जे जदि कपत न थांता कपतिर पिला कोउठी होंता। तेणु पिला हैला कपतर। कपत पिला जोड़ियंकु दुई डेणारे बसेई फुरकिना उड़ीगला। कपति सिना तांको पिलांक मुहंकु चाहिकी बंचिथिला। ता जीवन रे आउ एबे कौन कार्य। मन दुखरे उड़ी उड़ी आसी साधव घर पोखरी कूଳରେ बसिला। साधवाणीर 7 पुओ झियोटीए नाही बोली सबुबेले ता मन बिरस। सेइथिपाई साधवाणी नीति गाधेई सारी धर्मदेवतांकु पाणी आंजुळाई टेके। सेदिन से एमिति गाधेई पाधेई पाणी आंजुळाई टेकी देई चलीगला। कपति कहिला, हे धर्मदेवता, तू जदि सतरे पृथ्वी आतजात करुथिबु तेबे आर जन्म को मु साधवर झियो हेकी जन्म नेबी। एतिकी कही कपति पाणी की डेई जीवन हारिला। सतकु सत से साधवर झियोटीए हेई जन्म हेला। 7 पुओरे झियो हेइछि बोली साधव घरे आनंद उत्सव कहिले न सरे। दिनकु दिन शशिकला परी झियोटीए बढ़िबाकु लागिला। रूपरे जेमिति गुणरे भी सेमिति। 4 बरसकु 4 पाठ सरिला। पूर्व कथा सबु ता मनरे थाए। बापा को कही षंढटीए पालिला। आपणा गोठिया को बतेई नीति रजा घर गोठ सांगरे छाड़ी दिए। आउ रजा घर जेते बाछुरी हुए सबु अड़ेई आनी निज गुहाले बांधि दिए। सबु बाछुरी जाक साधव घरे रहिले। रजांक मणही बेलकु टोपाए दूध घिओ मिलिलानी। रजा घरे हुलुस्तुलु पड़ीगला। कथा राजांक कान जाए गला। संगे संगे पाइक पठेई साधव को बांधि आनिले। राजा कहिले, हईरे साधव, तम झियो कहीं आम बाछुरी जाक सब बांधि नौची? यार अर्थ मते बुझेई दिए, ता नहले तम सारा बंश को मु शुली देबी। साधव तटस्थ हो गला। ए कथा तो से जम्मा जानिनी। कहिला, मणिमा, मो झियो ठारू बुझी आसे, तापरे जहा करिबा कथा मु करिबी। एतिकी कही से विरस मनरे घर को फेरिला। खिया नहीं कि पिया नहीं, गंभीरी भितरे शोइला। आउ भारीजा को कहिला, आज ये झियो मो घर विदा हेले मो अन्न जल छुईबी। रजा घर बाछुरी सबको आनी घरे बांधिची। रजा एबे साधव बंश मूलपोछ करिवो बोली कहिलानी। साधवाणी मुह कला पड़ीगला। तम तम हेई झियो पाखकु दौड़ीगला। सबु हालचाल जाई झियो को कहिला, एइने जाई रजा घर बाछुरी सबु फिटेई दे। झियो ए कथा को कान को नेलानी। माँ कहिला, जदि तू बाछुरी फिटेई न दबु
ବାପ ଋଷିକି ଶୋଇଛି ତ ମୁହଁ ଆଉ ସେ ଚାହିଁବନି। ଝିଅ ଏତକ ଶୁଣି ଗେହ୍ଲେଇ ହେଇ ବାପ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ବାପା, ମୁଁ କ'ଣ ଅପରାଧ କଲି ଯେ ତମେ ରୁଷିଛ? ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲା ଦିନରୁ ତମର ଧନ ଜନ ଗୋପ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସବୁ ବଢ଼ିଛି। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଠେ ବାଛୁରୀ କଲିଣି, ତମେ ଓଲଟି ମୋ ଉପରେ ଖପା ହଉଛ। ହଉ ଉଠ, ଏବେ ମଣ ହିଁ କର। ରାଜା ପଚାରିଲେ କହିବ, ମୋ ଝିଅ କହିଲା, ତମେ କପତ କପତି ନ୍ୟାୟ ପାଶୋରି ଗଲଣି କି? ଷଣ୍ଢ ହେଉଛି ମୋ ଝିଅର, ବାଛୁରୀ ତମର କେମିତି ହେଲା? ସାଧବ ତହିଁଆର ଦିନ ଦରବାରରେ ସେଇ କଥା ଜଣେଇଲା। ମଣିମା, ପୂର୍ବ କଥା ଟିକେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ଷଣ୍ଢ ତ ମୋ ଝିଅର, ବାଛୁରୀ ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ଛାମୁଙ୍କର ହବ? ଯଦି ଷଣ୍ଢ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବାଛୁରୀ କେମିତି ହେଇଥାନ୍ତେ? ଦରବାରରେ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏତେ ଲୋକରେ ରାଜାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଲଜ୍ଜା ହେଲା। ରାଗରେ ସେ ଗରଗର ହେଇ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ହଉ, ତମ ଝିଅର କେତେ ବୁଦ୍ଧି ଦେଖିବା। ହଉ, ତମ ଝିଅକୁ କହିବ, କାଲି ସକାଳେ ତମ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀକୁ ଆମ ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଆଣି ଲଗେଇଦବ। ଇଏ ଅଭିଲା କଥା ଶୁଣି ରାଇଜ ଲୋକ ତାଜୁବ ହେଲେ। ସାଧବ ବଡ଼ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଲା। କି ଝିଅ ମୋର ଜନ୍ମ ହେଲା ଯେ ମୋତେ ହୀନସ୍ତା କରିକି ମାରିଲା। ସେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଘରକୁ ଫେରି ଝିଅ ଆଗରେ ସବୁ କଥା କହିଲା। ଝିଅ ଶୁଣି ମୁରୁକି ହସିଦେଲା। କହିଲା, ବାପା ଏଇ କଥା ତ? ହଁ, ତମେ ଯାଅ, ଖାଅ ପିଅ କରି ଶୁଅ, କାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ସବୁ ବତେଇ ଦେବି। ସାଧବ ଯାଇ ଖିଆପିଆ କରି ଶୋଇଲା। ରାତି ପାହି ସକାଳ ହେଲା। ରାଜାଙ୍କ ଆଖିରେ ନିଦ ନାହିଁ। ଯାଇ ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ନାହିଁ। ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ଆଜି ସାଧବ ଝିଅର ଚତୁରପଣିଆ ଛଡ଼େଇ ଦେବି। ସକାଳେ ସାଧବ ଝିଅଠାରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ଖୁସି ମନରେ ଦରବାରକୁ ଗଲା। ରାଜା କହିଲେ, କି ହୋ ସାଧବ, ତମ ଝିଅର ଚତୁର ବୁଦ୍ଧି ଜଣାଗଲା। ଏବେ ତାକୁ ଦରବାରକୁ ଅଣେଇ ଗାଲରେ ଚୂନ କଳା ବୋଳି ରାଇଜ ସାରା ବୁଲେଇବି। ସାଧବ କହିଲା, ମଣିମା, ମୋ ଝିଅ ଆମ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀକୁ ଯେତେ ନେହୁରା ହେଲା ସେ ମୋଟେ ଶୁଣିଲାନି। ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ତିର୍ଲା ଲୋକ। ରାଜାଙ୍କ ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀ ହେଲା ମୋ ମର୍ଦ୍ଦ। ସେ ଯଦି ଆସି ମୋତେ ହାତ ଧରି ଡାକି ନ ନେବେ ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ଯିବି? ଛାମୁ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀକି ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଯାଇ ତାକୁ ହାତ ଧରିକି ନେଇ ଆସୁ। ଜିଦିଆ ରାଜାଙ୍କର ଏ କଥାରେ ଜିଦି ଭାଙ୍ଗିଲାନି। କହିଲେ, ଏଥର ଯାଅ କହିବ, ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ଦେଉଳକୁ ଆମ ସିଂହ ଦରଜା ପାଖରେ ହାଜିର କରଉ। ସାଧବ ପୁଣି ଯାଇ ଝିଅକୁ ଏକଥା କହିଲା। ଝିଅ କହିଲା, ଯାଅ ବାପା, ରାଜାଙ୍କୁ କହିବ, ରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ସେ ତିନୋଟି ହୁଳହୁଳି ଦେଲେ ଦେଉଳ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସିଂହ ଦୁଆର ପାଖରେ ଲାଗିବ। ଯଦି ରାଣୀ ଅସତୀ ହେଇଥିବେ ତେବେ ଦେଉଳ ପାଦେ ବି ଘୁଞ୍ଚିବନି। ରାଇଜ ଯାକ ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା। ଦେଉଳ ଚାଲିବ। ଦେଖିବାକୁ ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ଥାଟ ପଟାଳି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି। ଏତିକି ବେଳେ ରାଣୀ ହୁଳହୁଳି ଦେଲେ। ଦେଉଳ ଭଲା କାହିଁକି ଚଙ୍କିବ? ରାଣୀଟା ଦୋଚାରୁଣୀ ବୋଲି ରାଇଜ ଯାକ ହୁରି ପଡ଼ିଗଲା। ରାଜାଙ୍କୁ ମରଣ ସମାନ ଲଜ୍ଜା ହେଲା। ସେ ରାଣୀଙ୍କୁ ରାଇଜରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ସମସ୍ତେ ସାଧବ ଝିଅକୁ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କହିଲେ। ରାଜାଙ୍କର ରାଗ ରହିଲା ସାଧବ ଝିଅ ଉପରେ। ସାଧବ ଘରକୁ ପୁଣି ଖବର ପଠେଇଲେ, ମୁଁ ତମ ଝିଅକୁ ବାହା ହେବି। ସାଧବ ଘରେ କାନ୍ଦ ବୋବାଳି ପଡ଼ିଗଲା। ମା ଝିଅକୁ ଧରି ବାହୁନି ବସିଲା। ବାପ ମନେ ମନେ ଭାରି ଗରଗର ହେଲା। ଆପେ ତ ହାଣ କୁରାଢ଼ି ଆଣି ଆପଣା ବେକରେ ପକେଇଛି। ଏ ଅବୁଝାମଣା ରାଜା କ'ଣ ପ୍ରାଣ ନ ନେଇ ଛାଡ଼ିବ? ଏତେ କଥାରେ ଝିଅ ମନରେ ଟିକେ ବି ବିରସ ନାହିଁ। କହିଲା, ତମେ ସବୁ ଏମିତି ଆତୁର କାହିଁକି ହଉଛ? ସାଧବ ଘରର ଝିଅ ହେଇ ରାଜା ଘରର ରାଣୀ ହେବି, ୟାଠୁ ବଳି ଭାଗ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ମାଇଲେ ମାରିବ, ଯିଏ ହେଲେ ତ କହିବ ମୁଁ ରାଜା ଘରର ରାଣୀ। ବାଣ ରୋଷଣୀ ଟମକ ବଜେଇ ବଡ଼ ଜାକଜମକରେ ସାଧବ ଝିଅର ବାହାଘର ହେଲା। ଏଣେ ରାଜା ଗୋଟିଏ ଅମୁହା ଦେଉଳ ତୋଳେଇଥାଏ। ସାଧବ ଝିଅ ଯେମିତି ନଅରରେ ପାଦ ଦେଇଛି ତାକୁ ନେଇ ସେ ଅମୁହା ଦେଉଳ ଭିତରେ ପୂରେଇ କଣ୍ଟା ପିଟିଦେଲା। ସାଧବ ଝିଅ ପିଲାଦିନରୁ ନେଉଳଟିଏ ପାଳିଥିଲା। ସେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସୁଆରୀରେ ଆସିଥାଏ। ସେଇ ଏକା ତା ଦୁଃଖ ବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଏ। ଦିନେ ଗଲା, 2 ଦିନ ଗଲା, ଦିହେଁ ଭୋକ ଉପାସରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସାଧବ ଝିଅ ନେଉଳକୁ କହିଲା, ଆରେ ନେଉଳ, ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛୁ ବୋଲି ସିନା ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ। ତୁ ହେଲେ ଆମ ଘରକୁ ପଳା, ତୁ ସେଇଠି ଦୁଧ ଭାତ ଖାଇ ସୁଖରେ ରହିବୁ। ନେଉଳ କହିଲା, ତମେ ମୋତେ ପାଳିଥିଲ,
ସୁଖ ବେଳେ ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲି, ଆଉ ଏତେବେଳେ ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବି? ସାଧବ ଝିଅ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ହଉ, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ଏଉଠୁ ଆମ ଘର ଯାଏ ଗୋଟେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଖୋଳିଦିଏ। ନେଉଳ କହିଲା, ଇଏ ଗୋଟେ ଛାର କଥା। ତାପରେ ସେ ତାର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିଲା, ରାତାରାତି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ କରିଦେଲା। ସାଧବ ଝିଅ ନୀତି ସେଇ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ବାଟେ ବାପ ଘରକୁ ଯାଏ, ଖାଏ ପିଏ, ହସ ପରିହାସରେ ଦିନଯାକ ଭାଉଜଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଟେ। ରାତିରେ ପୁଣି ସେଇ ଅମୁହା ଦେଉଳ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସେ। ଏଣେ ରାଜା ତ ରାଣୀକି ଆପଣା ହାତରେ ମାରିଲେ, ପୁଣି ସାଧବ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇ ଅମୁହା ଘରେ ରଖିଲେ। ଏବେ ଏକୁଟିଆ ହେଇ ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ବସନ୍ତି। ରାତି ଅଧ ହେଲେ ନଅର ଭିତରକୁ ଫେରନ୍ତି। ଏକଥା ସାଧବ ଝିଅ ଜାଣିପାରିଲା। ଦିନେ ସେ ଅଷ୍ଟ ଅଳଙ୍କାରରେ ମଣ୍ଡିତ ହେଇ ପାଟ ପିତାମ୍ବରୀ ପିନ୍ଧି ଆଗରୁ ଆସି ପୋଖରୀ କୂଳରେ ବସିଥାଏ। ରଣି ଫୁଲ ପରି ଜହ୍ନ ପଡ଼ିଛି। ରାଜା ଆସି ଦେଖନ୍ତି ତ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ବସିଛି। ଦର୍ପଣ ଭଳି ଦେହ ଝଟକୁଛି। ରାଜାଙ୍କ ଆଖି ଖୋସି ହେଇ ପଡ଼ିଲା। ଏମିତିକା ରୂପ ସେ ଆଗରୁ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିଲେ। ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲେ, କିଏ ତମେ? ସାଧବ ଝିଅ କହିଲା, ମୁଁ ସରଗର ଅପ୍ସରୀ। ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆମେ 8 ଜଣ ଆସିଥିଲୁ। ମୁଁ ଏଇଠି ବାଟବଣା ହେଇଗଲି। କିଏ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ। ଏବେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି, କ'ଣ କରିବି, କିଛି ବାଟ ପାଉନି। ରାଜା କହିଲେ, ମୋର ତ ରାଣୀ ନାହିଁ, ମୁଁ ତମକୁ ବାହା ହେବି। ସାଧବ ଝିଅ କହିଲା, ବାହା ହବ ଯେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ନଅର ଭିତରେ ରହିବିନି। ବଣ ଭିତରେ ମୋତେ ଘରଟିଏ କରିଦିଅ, ମୁଁ ସେଇଠି ରହିବି। ତମ ଛଡ଼ା ମୋତେ ଆଉ କେହି ଦେଖିବେନି କି ଏକଥା ଦିକାନରୁ 3 କାନ ହବନି। ରାଜା ସେଇଆ କଲେ। ନୀତି ରାତିରେ ସେଠିକି ଯାଆନ୍ତି। ରାତି 9 ପାହୁଣୁ ନଅରକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ମାସ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ସାଧବ ଝିଅ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ହଇହେ, ମୁଁ ତ ମହାବେଦୀ ଉପରେ ତମକୁ ହାତ ଧରି ବାହା ହେଇନି। ତମ ଆମ କଥା ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତମେ ତ ରାଜା ଲୋକ, କ୍ଷଣ କ୍ଷଣକେ ମତି ଭୋଳ। ଏବେ ମୋର ପୁଅ କି ଝିଅ ହବ। ଇଏ ତମ ପିଲା ବୋଲି ଯଦି ତମେ ନ ମାନ, ମୁଁ ଦୋଚାରୁଣୀ ହେବି ସିନା, ତମର କିଛି ସନ୍ତକ ମୋତେ ଦେଇଥାଅ। ତେଣୁ ରାଜା କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ଆପଣା ପାଗ, ଆପଣା ନାଁ ଲେଖା ମୁଦି ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଏତକ ସନ୍ତକ ନେଇ ସାଧବ ଝିଅ ରଖିଲା। ତା ପରଦିନଠାରୁ ଆଉ ସାଧବ ଝିଅ ସେଠି ନଥିଲା। ରାଜା ଯାଇ କେତେ ଖୋଜିଲେ। ତାକୁ କିଏ ଚିହ୍ନିଛି ଯେ ଯାଇ କିଏ ଠାବ କରିବ। କାନ୍ଦି ବୋବେଇ ଆପଣ ଦୁଃଖରେ ରହିଲେ। ଏମିତି କେତେ ଦିନ ବିତିଗଲା। ସାଧବ ଝିଅର ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା। ବର୍ଷେ ଗଲାରୁ ସାଧବ ଝିଅ ବାପ ହାତରେ ଖବର ଦେଲା। କହିଲା, ରାଜାଙ୍କୁ କହିବ, ପୁଅ ଆସି ବର୍ଷକର ହେଲାଣି। କୋଉଦିନ ଆଉ ତମ ପୁଅ ଭାରିଜାଙ୍କୁ ତମେ ନଅରକୁ ଆଣିବ? ସାଧବ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଏକଥା କହିଲା। ରାଜା ଏକଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ସିଏ ଭାବିଥିଲେ ଅମୁଆ ଘର ଭିତରେ ସାଧବ ଝିଅ ପଚି ସଢ଼ି ହୁଙ୍କା ପାଲଟି ଯିବନି। ଏବେ ପୁଅ ହବା କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ଦେହ ନିଆଁ ହେଇଗଲା। ସଭା ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ, ସାଧବ ଝିଅକୁ ମୁଁ କଣ୍ଟା କବାଟ କିଳି ଅମୁଆ ଘରେ ରଖିଲି। ସେ ଏଡ଼ିକି ଦୋଚାରୁଣୀ ଯେ ସେ କାହା ଆଡ଼ୁ ପୁଅ କରି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଏବେ ଅଠା ବୋଳୁଛି। ସାଧବ ଝିଅକୁ ଧରି ଆଣିବା ଲାଗି ପାଇକ ପଠେଇଲେ। ରାଜାଙ୍କ ହୁକୁମରେ ପାଇକ ଯାଇ ସାଧବ ଝିଅକୁ ଧରି ଆଣିଲେ। ସଭାରେ ଥାଟ ପଟାଳି ଭାଙ୍ଗୁଛି। ସୋରିଷଟିଏ ପକାଇଲେ ତଳେ ପଡ଼ିବନି। ଏତିକି ବେଳେ ସାଧବ ଝିଅ ପୁଅକୁ କାଖେଇ ଆସି ସଭା ମଧ୍ୟରେ ଠିଆ ହେଲା। କହିଲା, ଦେଖ, କଥାରେ କହନ୍ତି ରାଜାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ରାଜା ମୋ ହାତ ଧରି ବାହା ହେଲେ, ପୁଅ ହେଲା। ଏବେ ମୋତେ ଏତେ ଲୋକରେ ଲୋକହସା କରୁଛନ୍ତି। ହଉ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ସନ୍ତକ ରଖିଛି। ଏବେ ଆପଣା ସନ୍ତକ ଆପେ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ସାଧବ ଝିଅ ରାଜାଙ୍କ ମସ୍ତକ ପାଗ ଆଉ ନାଁ ଲେଖା ମୁଦିଟିକୁ ସଭା ମଝିରେ ଥୋଇଦେଲା। ଏବେ ରାଜାଙ୍କର ଆପଣା ଲାଜ ଆପଣାକୁ ଖାଇଲା। ରାଜା ଖୁସି ହେଇ ସାଧବ ଝିଅକୁ ନଅରକୁ ନେଲେ। ଅତି ସୁଖରେ ରାଣୀ ଆଉ ପୁଅକୁ ନେଇ ରାଇଜ ପାଳିଲେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦୀପକ ସେନାପତି। ଆଜି ଶୁଣିବା ଏକ ପୁରାତନ କାହାଣୀ, ଚତୁର ରାଜକୁମାର। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। ଗୋଟେ ଦେଶରେ ଜଣେ ରାଜା ଥାନ୍ତି।
ସେ ଥାନ୍ତି ଯେମିତି ଖୁସି ମିଜାସର, ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟାଟି ଥିଲା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ବୁଦ୍ଧିମତୀ ଆଉ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦରୀ। ଝିଅର ବିବାହ ବୟସ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାରୁ ଦିନେ ରାଜା କହିଲେ, ବୁଝିଲୁ ମା, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ବରପାତ୍ର ଖୋଜିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ରାଜକନ୍ୟା ଉତ୍ତର ଦେଲା, ହଁ ସେଥିରେ ମୋର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ବାପା, ଯିଏ ମୋତେ ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳରେ ହରେଇ ଦେବ ମୁଁ କେବଳ ତାକୁ ହିଁ ବାହା ହେବି। ରାଜା କହିଲେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତା ହିଁ ହେବ। ରାଜକନ୍ୟା ପୁଣି କହିଲା, ଶୁଣ ବାପା, ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ପରାସ୍ତ ହେବ ତା ପିଠି ଉପରେ ମୋ ନାଁଟି ଚିତା କୁଟେଇ ଲେଖି ଦିଆଯିବ। ନିଜ କନ୍ୟାର ଏମିତି ବୁଦ୍ଧି ଦେଖି ରାଜା ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ସେ ହାତ ତାଳି ଦେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ କଥାକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ଆଉ ନିଜର ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଡାକି ସବୁ ରାଜ୍ୟର ଯୋଗ୍ୟ ରାଜକୁମାରମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏମିତି ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ପଠାଇ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାସରେ 2 ଜଣ, ତା ପର ମାସକୁ 3 ଜଣ, ଏମିତି 12 ଜଣ ରାଜକୁମାର ସେଠିକୁ ଆସି ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ପରାସ୍ତ ହେଇ ନିଜ ନିଜର ପିଠିରେ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ନାଁ ଚିତା କୁଟେଇ ଲେଖି ନିଜ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ବାହୁଡ଼ି ଗଲେ। ପରେ ପରେ ଆସିଲେ କୋଶଳ ଦେଶର ରାଜକୁମାର। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ରାଜା ଶଙ୍କି ପଡ଼ିଲେ, କାରଣ ଅନ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସହ ତୁଳନୀୟ, କିନ୍ତୁ କୋଶଳ ହେଉଛି ଏକ ବିରାଟ ରାଜ୍ୟ। ସେଠାକାର ରାଜାଙ୍କର ଧନବଳ, ଅର୍ଥବଳ, ସୈନ୍ୟବଳ ଆଉ ପ୍ରତିପତ୍ତି ତାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ଅଧିକ। ସେ ଦେଶର ରାଜକୁମାର ଅନ୍ୟ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ଭଳି ପରାସ୍ତ ହେଲେ ସେ ଆପଣା କାନମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସିକି ରହିବେ, ଏ କଥା କେବେ ହେଇପାରିବନି। କୋଶଳ ରାଜ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରି ତାଙ୍କର ସର୍ବନାଶ କରିଦେବ। ଏଣୁ ସେ କୋଶଳର ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ଖୋଲାଖୋଲି ନିଜ ଭୟର କାରଣ ଜଣାଇଲେ। ତାପରେ କୋଶଳର ରାଜକୁମାର କହିଲେ, ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ଆପଣଙ୍କ କନ୍ୟା ସାହସୀ ଆଉ ସମର ନିପୁଣା। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ସମ୍ମାନ ଥିବାରୁ ମୁଁ ଏ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଉଛି। ଯଦି ମୁଁ ପରାଜିତ ହେବି ତାହେଲେ ମୋର ଅକ୍ଷମତା ଯୋଗୁଁ ହେବି, ତା ବୋଲି ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହେଇ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ କେବେ କ୍ଷତି ହେବାକୁ ଦେବିନି। ଏକଥା କୋଶଳର ରାଜକୁମାର ନମ୍ର ଭାବରେ ଜଣାଇଲେ। ରାଜକୁମାରଙ୍କ ସୌଜନ୍ୟତା ଆଉ ଚାଲିଚଳନରେ ସମସ୍ତେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ରାଜା ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ଏଇ ଯୁବକଟି ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ ହୁଅନ୍ତା କି? ଏହାପରେ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ସହିତ ରାଜକନ୍ୟାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଦୁହେଁ ଅଶ୍ୱାରୋହଣ ପୂର୍ବକ ଅସ୍ତ୍ରଚାଳନା କରୁଥାନ୍ତି। ଏମିତି ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ବିତିଗଲା। ରାଜକନ୍ୟାଙ୍କ ତୁଳନାରେ କୋଶଳର ରାଜକୁମାର ଥିଲେ ଅଧିକ ଯୁଦ୍ଧପଟୁ। ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ସେ ରାଜକନ୍ୟାଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ହରାଇ ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତା ନ କରି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲୁ ରଖିଥାନ୍ତି। ରାଜକନ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସେ କଥା ବୁଝିପାରୁଥାନ୍ତି, ଏଣୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଟିକେ ହସ ଫୁଟି ଉଠୁଥାଏ। ରାଜକୁମାରଙ୍କର ଧାରଣା ହେଲା ରାଜକନ୍ୟା ସେ ହସ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଅସ୍ତ୍ର ସମ୍ବରଣ କଲେ। ସେଇଠାରେ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେଲା ବୋଲି ଭାବି ସେ ଯୁଦ୍ଧରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଲେ। ରାଜକନ୍ୟା କିନ୍ତୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚାଲ ଖେଳିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ଉପରେ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରିବାରୁ ରାଜକୁମାର ନିଜ ଘୋଡ଼ା ଉପରୁ ପଡ଼ିଗଲେ। ସାଧାରଣତଃ ଘୋଡ଼ା ଉପରୁ ପଡ଼ିଯିବାକୁ ପରାଜୟ ବୋଲି ମାନି ନିଆଯାଏ। ଦର୍ଶକମାନେ କରତାଳି ସହିତ ରାଜକନ୍ୟାଙ୍କର ଜୟଧ୍ୱନି କଲେ। ଅମାତ୍ୟମାନେ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ପିଠିରୁ ପୋଷାକ ଖୋଲି ନେଇ ରାଜକନ୍ୟାଙ୍କ ନାଁ ଚିତା କୁଟି ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଜକନ୍ୟା ଯେତେ ଖୁସି ଦେଖାଯିବା କଥା ସେମିତି ଦିଶୁନଥିଲେ। କୋଶଳର ରାଜକୁମାର ଥରେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼େ ଅନେଇ ଦେଲେ। ରାଜକନ୍ୟା ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କଲେ। ଏହାପରେ କୋଶଳ ରାଜକୁମାର ସେଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଚାଲି ଆସିଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ରାଜକନ୍ୟାଙ୍କ ମୁହଁ ସର୍ବଦା ଶୁଖିଲା ଦେଖାଯାଉଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସଖୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ନାନାଦି ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ ବୁଡ଼େଇ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି। ଦିନେ ଜଣେ ପରିଚାରିକା ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲା, ରାଜ ଉଦ୍ୟାନ ଫାଟକ ପାଖରେ ଜଣେ ବୁଢ଼ା ଗଦାଏ ମୋତିମାଣିକ ଧରି ବସିଛି। ପଚାରିଲେ କହୁଛି, ୟାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସିନା ରାଜକୁମାରୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ସଖୀମାନେ ବୁଝିବେ, ଆଉ କାହାକୁ ମୁଁ କାହିଁକି କହିବି? ଏକଥା ଶୁଣି ରାଜକନ୍ୟା କୌତୂହଳୀ ହେଲେ। ଜଣେ ସଖୀ ଯାଇ ଉଦ୍ୟାନର ଦ୍ୱାରରକ୍ଷୀକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା, ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଅ। ବୃଦ୍ଧ ଆସି ଉଦ୍ୟାନର ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ତା ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କନା ବିଛେଇ ତାହା ଉପରେ ଯାହା ସବୁ ଢାଳିଦେଲା ସେସବୁ ପୁଳାଏ ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟ ଓ ମୁକ୍ତା। ଏସବୁ ଦେଖି ରାଜକନ୍ୟା ଆଉ ସଖୀମାନଙ୍କ ଆଖି ଖୋସି ହେଇଗଲା। ରାଜକନ୍ୟା ପଚାରିଲେ, ଏସବୁ କ'ଣ ତମେ ବିକ୍ରି କରିବ? ବୃଦ୍ଧ କହିଲେ, ନା ନା, ଯିଏ ମୋତେ ବାହା ହେବ ଏ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ତାର ହେବ। ରାଜକନ୍ୟା ପଚାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଏ ବୟସରେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଏତେ ଆଗ୍ରହୀ କାହିଁକି? ବୃଦ୍ଧ କହିଲେ,
ଏ ମୋର ଗୋଟେ ଖିଆଲ, ଏଥିରେ ବେଦୀରେ ବସି ବାହା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। କେବଳ ମୁଁ ତମକୁ ବାହା ହେଲି ବୋଲି ମୌଖିକ ଭାବରେ କହିଦେଲେ ବି ଚଳିବ। ତାପରେ ସେ ମୋ ଘୋଡ଼ାରେ ବସି କିଛି ଦୂର ଯାଇ ପୁଣି ଫେରିଆସିବ। ଆଉ ତାପରେ ସେ ତା ନିଜ ଘରେ ରହିବ, ଆଉ ମୁଁ ମୋ ବାଟରେ ଚାଲିଯିବି। ଏକଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ରାଜକନ୍ୟା ସଖୀମାନଙ୍କୁ ଅନେଇ ପଚାରିଲେ, ତମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ରାଜି ଅଛ? ଏଥିରେ ତ ବିଶେଷ କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ। ଏକଥାରେ ସଖୀମାନେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମତି ଜଣାଇଲେ। ସଖୀମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣ ଜଣ କରି ବୁଢ଼ାକୁ ବାହା ହେଲି ବୋଲି ସମ୍ମତି ଦେଇ ଘୋଡ଼ାରେ ବସି କିଛି ବାଟ ଯାଇ ଫେରିଆସିଲା ପରେ ପୁଳାଏ ଲେଖା ମୁକ୍ତା ଆଉ ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ଅନ୍ତପୁରକୁ ଫେରିଗଲେ। ବୁଢ଼ା ତା ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ଜଣ ଜଣକୁ ବସେଇ ବଗିଚାକୁ ଯାଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫେରିଆସି ଓହ୍ଲେଇ ଦେଉଥାଏ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଭରି ଦେଉଥାଏ ମୁକ୍ତା ଆଉ ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟ। ସେମାନେ ସବୁ ସେତକ ପାଇ ଆନନ୍ଦରେ ନାଚି ଉଠୁଥାନ୍ତି। ଏ କଥା ଦେଖି ରାଜକୁମାରୀ ବେଶ୍ ଆମୋଦିତ ହେଲେ। ପରଦିନ ଦେଖାଗଲା ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ। ବୁଢ଼ାକୁ ଉଦ୍ୟାନର ଦ୍ୱାର ରଖି ନିର୍ଦ୍ଦନ୍ଦରେ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ସେ ଆସି ପୁଣି ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କିସମର ରତ୍ନ ଗୋଟେ ଚାଦର ଉପରେ ଢାଳି ବସିଥାଏ। ସେଦିନ ରାଜକନ୍ୟା ଆଉ ଜଣେ ସଖୀକୁ ଆଗକୁ ଠେଲିଦେଲେ। ଯଥାରୀତି ବୁଢ଼ା ତାକୁ ଘୋଡ଼ାରେ ବସେଇ ବୁଲେଇ ଆଣି ପୁଣି ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲା, ଆଉ ତା ଆଞ୍ଜୁଳାରେ ଖୁବ୍ ଗୁଡ଼ାଏ ଧନରତ୍ନ ଓଜାଡ଼ି ଦେଲା। ଏହାପରେ ସଖୀମାନେ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏତେ ଧନରତ୍ନ ପାଇଲୁ, ଆଉ ବୁଢ଼ା ଯେଉଁ ହୀରାଲୀଳା ମୋତିମାଣିକ ରଖିଛି ସେସବୁ କେବଳ ତମେ ହିଁ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ରାଜକନ୍ୟା ସମ୍ମତି ଜଣାଇ କହିଲେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ସେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ମୁଁ ତମକୁ ବାହା ହେଲି ବୋଲି କହିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ବୃଦ୍ଧର ଘୋଡ଼ାରେ ବସି ଘେରାଏ ବୁଲି ଆସିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ରାଜକନ୍ୟା ଘୋଡ଼ାରେ ବସିବା ମାତ୍ରେ ବୃଦ୍ଧ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଘୋଡ଼ା ଝପଟେଇ ଦେଲା। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ? ରାଜକନ୍ୟା ପାଟି କଲେ। ବୃଦ୍ଧଟି କଡ଼ା ଭାବରେ ଶୁଣେଇ ଦେଲା, ଚୁପ୍ କର, ତମେ ହେଉଛ ମୋ ବିବାହିତା ପତ୍ନୀ। ଏବେ ଆଉ ରାଜକନ୍ୟା କ'ଣ କରନ୍ତେ? କର୍ମକୁ ଆଦରି ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ଘୋଡ଼ା ଛୁଟେଇ ବୃଦ୍ଧ ଆସି ସହର ସୀମାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଠାରେ ଥିଲା ଏକ ବିରାଟ ରାଜକୀୟ ତମ୍ବୁ। ତାକୁ ଘେରି ରହିଥାନ୍ତି ସଶସ୍ତ୍ର ସୈନିକମାନେ। ବୁଢ଼ା ରାଜକନ୍ୟାକୁ ତମ୍ବୁ ଭିତରକୁ ନେଇଯାଇ ନିଜର ଦାଢ଼ି ଆଉ କୃତ୍ରିମ ପାଚିଲା କେଶକୁ ଉତାରି ପକେଇଲା। ରାଜକନ୍ୟା ଏଥର ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କୋଶଳର ରାଜକୁମାର। ଏବେ ରାଜକୁମାର କହିଲେ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ରାଜଜେମା, ତମେ ମୋତେ କପଟ କରି ହରେଇ ଦେଇଥିଲ। ଆଉ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଯଦି ତମକୁ କପଟ କରି ବାହା ହେଲି, ତାହେଲେ ଏଠି ମୋର କ'ଣ ଦୋଷ ରହିଲା? ଏଥର ରାଜକନ୍ୟା ଲାଜରେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କଲେ, ଆଉ ମୃଦୁ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ଅବଶ୍ୟ ତମେ ଯାହା କରିଛ ଠିକ୍ କରିଛ। ଏବେ ରାଜକୁମାର ହସି ହସି କହିଲେ, ରାଜଜେମା, ତମ ଲୋକମାନେ ସିନା ମୋ ପିଠି ଉପରେ ତମ ନାଁ ଲେଖିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ତମ ମୁହଁ ମୋ ହୃଦୟରେ ଅଙ୍କା ହେଇ ରହିଛି। ରାଜକନ୍ୟା ଅଳ୍ପ ହସି କହିଲେ, ତମେ ବହୁତ ଚତୁର। ଏଣେ ରାଜକନ୍ୟା ଅପହରଣ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣି ରାଜନବର ହୁଲୁସ୍ଥୁଲୁ ହେଉଥାଏ। ସଖୀମାନଙ୍କଠାରୁ ରାଜକନ୍ୟା ହରଣଚାଲ ହେଇଯାଇଥିବା ଶୁଣି ସ୍ୱୟଂ ରାଜା ସୈନ୍ୟ ଦଳ ଧରି ସହର ଉପାନ୍ତରେ ସେହି ତମ୍ବୁ ନିକଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ଯାହା ଦେଖିଲେ ତାହା ବିସ୍ମୟକର। ତାଙ୍କର ଅଲିଅଳି କନ୍ୟାଟି ହସ ହସ ମୁହଁରେ ଅନେଇ ରହିଛି, ସତେ ଯେମିତି ସେ ଏବେ ଖୁବ୍ ଖୁସି। ଏବେ କୋଶଳର ରାଜକୁମାର ଆଗେଇ ଆସି କହିଲେ, ଅଭିବାଦନ ମହାରାଜ, ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ। ରାଜକନ୍ୟା କହିଲେ, ବାପା, ତମେ ଏ ଯୁବକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ? ରାଜା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସିରେ କହିଲେ, ଏ ଯୁବକ ହେଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ କୋଶଳର ରାଜକୁମାର। ରାଜକନ୍ୟା କହିଲେ, ବାପା, ତାଙ୍କର ୟା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପରିଚୟ ହେଇସାରିଛି, ସେ ଏବେ ତମର ଜ୍ୱାଇଁ। ଏବେ ତମେ ଖୁସି ହେଲ କି ନାହିଁ କହିଲ ବାପା? ତାପରେ ରାଜା ଖୁସିରେ ରାଜକୁମାରକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲେ, ଆଉ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ ବାହାଘର ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆୟୋଜନରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ।